Hello students, till our last class, see what we have done. This topic is completed in the very beginning, very first class, then rate of reaction done, average instantaneous done, graphical analysis done, dependence of rate on concentration done, detailed study of order and reaction is also done. Molecularity we have done in our last class, integrated rate equation we have done, half-life period we have done. We are now left with these three topics: activation energy and catalysts. In this lecture, I am going to specifically discuss about activation energy and catalysts. After that, I will come to dependence of rate on temperature. It's a short topic. It will take hardly 10 or 15 minutes to complete topic 11, and this is another short topic, collision theory of chemical reactions. This will also take 15-20 minutes. So overall these two lectures will take 30 minutes time. So I am particularly discussing this topic 10, that is activation energy and catalysts now. So we start with activation energy, then we will discuss about catalyst. This is probably topic number 10. So to understand activation energy, see, it is very easy to understand the concept of activation energy. But before that, have you seen this kind of graph in your class 11th? Of course you have seen. This is energy axis, and this axis is said to be reaction progress. Reaction progress means start towards end, and if this is the energy of reactant, this is energy of product. This kind of graph we have seen in our class 11th, or sometimes position of reactant may be lower, position of product may be higher. It doesn't matter whether position of reactant is lower or product is lower, it doesn't matter in this particular case. In understanding activation energy, whether reactant is below the product or product is below the reactant, it doesn't matter. Just you have to focus on this pattern of graph. This kind of graph is actually called reaction profile diagram. So we have got an exposure to this reaction profile diagram in our class 11th, probably in thermodynamics chapter. So even if you forget, there is no issue with that. We will discuss it today. We will emphasize every points from this graph, what this means, what this point means, what this peak refers, everything we will understand clearly. And just remember, this kind of graph is actually called reaction profile diagram. Basically it means how reactant gets converted to product. If this is the position of reactant, means this is the energy of reactant and this is the energy of product, then how reactant to product conversion takes place in terms of energy. And this is reaction progress. See, reactant comes before and slowly reactants get converted to product. Product is in the right hand side. So this indicates reaction progress, how reactant gets converted to product. Reaction progress মানে কিছু নাই, যে reaction কিভাবে start towards end progress হয়. Fine? তো আমরা এটা আরামসে বুঝবো, কোনো অসুবিধা নাই. One thing I forgot is, whenever you look at such graph, এটা তো তোমার এনার্জি, এটারে আমরা কইরাম রিয়াকশন প্রগ্রেস, এটা রিয়াক্টেন্টের এনার্জি, রিয়াক্টেন্টের এনার্জি থেকে এটা প্রোডাক্টের এনার্জি, তো এটা রিয়াক্টেন্টের এনার্জি, এটা প্রোডাক্টের এনার্জি। এই পার্টিকুলার পিক কার এনার্জি রিপ্রেজেন্ট করে? এই পার্টিকুলার পিক রিপ্রেজেন্ট করে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি। কার এনার্জি? অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স কী জিনিস আমরা একটু পরে বুঝবো, যা পড়াইলাম সব ভুলে যাইব এখন, আবার নতুনভাবে সব কিছু আমরা বুঝতে পারবো। অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স, অর এটার নাম হয়েছে ট্রানজিশন স্টেট, অর এটার নাম হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট। তো এই পার্টিকুলার পয়েন্ট যে কার এনার্জি রিপ্রেজেন্ট করে, যেমন এই পার্টিকুলার স্টেট রিয়াক্টেন্টের এনার্জি বোঝায়, এই পার্টিকুলার স্টেট, এই পার্টিকুলার পজিশন অফ এনার্জি প্রোডাক্টের এনার্জি বোঝায়। সিমিলারলি এই পার্টিকুলার পিক অফ দ্য গ্রাফ রিপ্রেজেন্টস এনার্জি অফ
অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স অর ট্রানজিশন স্টেট অর ইন্টারমিডিয়েট। তো আমার বুঝতে লাগবো ফার্স্টে যে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স কী জিনিস, অর ট্রানজিশন স্টেট অর ইন্টারমিডিয়েট, এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কিতা বোঝায়। আবার তোমরা ভুল করতে পারো, কইবা স্যার এটা রিয়াক্টেন্ট, এটা প্রোডাক্ট, এটা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। না, এটা রিয়াক্টেন্ট না, এটা রিয়াক্টেন্টের এনার্জি, এটা প্রোডাক্ট না, এটা প্রোডাক্টের এনার্জি এই জায়গায় বোঝার। দিস অ্যাক্সিস ইজ এনার্জি। তো এটা রিয়াক্টেন্টের এনার্জি বোঝার, এটা প্রোডাক্টের এনার্জি বোঝার, আর এই পোর্শন অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স বোঝার না, অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি বোঝার, ঠিক? তো আমরা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স কি জিনিস অ্যাকচুয়ালি আমরা মেইনলি কিতা বুঝতাম, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বুঝতে গেলে ফার্স্টে আমার বুঝতে লাগবে যে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স কি জিনিস। দেখো অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স কি জিনিস আমরা বুঝবো। অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের আরও নাম আছে, কিতা কোয়া হয় ট্রানজিশন স্টেট। অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে আমরা আরেকটা নামে জানি ট্রানজিশন স্টেট, ওর তার আরেকটা নাম আছে, এটারে কইতে পারি আমরা ইন্টারমিডিয়েট। ইন্টারমিডিয়েট। তো রিয়াক্টেন্টস, ধরো একটা সিম্পল রিয়াকশন যদি আমি বুঝাই যে H2 প্লাস I2 হইছে রিয়াক্টেন্টস, প্রোডাক্ট কি তাদের HI। তো এই রিয়াকশনটা রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে যাওয়ার মিডিলে একটা সিচুয়েশন হয়, যে সিচুয়েশনে রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে যাওয়ার মিডিলে একটা সিচুয়েশন হয়, যে সিচুয়েশনে রিয়াক্টেন্টসের নিজস্ব বন্ডসগুলা ভাঙে আর একটা রিয়াক্টেন্টের লগে আরেকটা রিয়াক্টেন্টের সামহাও বন্ড ফরমেশন হয়, এইরকম সিচুয়েশনরে আমরা কই অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স অর ট্রানজিশন স্টেট অর ইন্টারমিডিয়েট। তো দেখো H2 আর I2, হাইড্রোজেন বন্ড হাইড্রোজেন, I bond I. So H2 plus I2 is a reactants. As you all know that a chemical reaction happens due to simultaneous and effective collision between reactants. তো simultaneous and effective collision between reactants যখন হয়, লাস্ট ক্লাসে আমি কইছি এই ইফেক্টিভ কলিশনের সময় রিয়াক্টেন্টের বন্ডগুলা ব্রেক হয়, রিয়াক্টেন্টের নিজস্ব বন্ডগুলা ব্রেক হয় আর একটা রিয়াক্টেন্ট আরেকটা রিয়াক্টেন্টের লগে বন্ড নতুনভাবে ফরমেশন হয়। মানে ডিউরিং কলিশন ওল্ড বন্ডস ব্রেক অ্যান্ড নিউ বন্ডস ফর্ম। ওল্ড বন্ডস ব্রেক অ্যান্ড নিউ বন্ডস ফর্ম। তো দেখো এই কলিশন হওয়ার কারণে কিতা হয়, সামহাও এই হাইড্রোজেন বন্ড হাইড্রোজেনটা ব্রেক হওয়া শুরু করে, আয়োডিন বন্ড আয়োডিনও ব্রেক হওয়া শুরু করে, আর এই হাইড্রোজেনের লগে আয়োডিনেরও একটা ইন্টারাকশন বন্ড ফরমেশন হওয়া শুরু হয়, হাইড্রোজেনের লগে আয়োডিনের বন্ড ফরমেশন হওয়া শুরু হয়। এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল এই কেসে আমি দেখাইলাম। তো হাইড্রোজেনের এটা ওল্ড বন্ড, ঠিক কি না? ওল্ড বন্ড, রিয়াক্টেন্টসের নিজস্ব বন্ড যেটারে আমরা কইলাম ওল্ড বন্ড। তো হাইড্রোজেন ইজ বিং ব্রোকেন, iodine bond iodine is being broken and a new bond between hydrogen and iodine is being formed. তো এই যে পার্টিকুলার সিচুয়েশন যেটারে আমি কইলাম অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স, প্রোডাক্টে পৌঁছার আগে এই হাইড্রোজেন বন্ড হাইড্রোজেন আমি কি তার ডটেড বন্ড দিছি, মানে আমি বুঝাইতে চাইলাম যে হাইড্রোজেন বন্ড হাইড্রোজেন আগের মতো স্ট্রং নাই, ডিউ টু কলিশন হাইড্রোজেনের বন্ড উইক হয়ে গেছে, বন্ড ভাঙ্গের। আগে ফুল বন্ড কমপ্লিট স্ট্রং বন্ড আসিল, নাও দ্য বন্ড ইজ বিং ব্রোকেন, ভাঙ্গের বন্ড ইজ বিং ব্রোকেন। আবার আয়োডিন বন্ড আয়োডিনও আগের মতো সলিড লাইন না, ডটেড লাইন, ইট মিনস বন্ড ইজ বিং ব্রোকেন। আরেকটা সিচুয়েশন, আগে হাইড্রোজেন আর আয়োডিনের মধ্যে কোনো বন্ড নাই, এখন হাইড্রোজেন আর আয়োডিনের মধ্যে একটা বন্ড ইজ বিং ফর্মড, বন্ড পুরা ফর্ম হয়েছে না, বন্ড ফর্ম হওয়ার। আবার হাইড্রোজেন আর আয়োডিনের মধ্যে বন্ড ফর্ম হওয়ার, তো সবের এক সিচুয়েশন। এই হাইড্রোজেন বন্ড হাইড্রোজেন ভাঙ্গের, একটি ট্রু বন্ড আসিল, স্ট্রং কোভ্যালেন্ট বন্ড ইজ বিং ব্রোকেন, আয়োডিন বন্ড আয়োডিন স্ট্রং কোভ্যালেন্ট বন্ড ইজ ব্রোকেন, ডটেড বন্ড। আবার হাইড্রোজেন আয়োডিনের মধ্যে কোনো বন্ডই আসিল না, নিউ বন্ড ইজ বিং ফর্মড। তো একটা বন্ড ভাঙ্গের, কিছু বন্ড নতুন ফরমেশন হর, তো আলটিমেটলি সিচুয়েশন তো সমান না, কোনোটাই ট্রু বন্ড নাই। হাইড্রোজেন বন্ড হাইড্রোজেন ভাঙ্গের, ইট ইজ বিং ব্রোকেন। হাইড্রোজেন আর আয়োডিনের মধ্যে নতুনভাবে বন্ড ফর্ম হর হয়েছে না, হর। So all the situations are equal. এইরকম conditions যেখানে old bonds are being broken and new bonds are being formed between reactants because of
সাইমালটেনিয়াস অ্যান্ড ইফেক্টিভ কলিশন, এই পার্টিকুলার যে সিচুয়েশন অর স্ট্রাকচার যেটা আমরা পাইলাম এটারে আমরা কই অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স অর ট্রানজিশন স্টেট অর ইন্টারমিডিয়েট। তো এই গ্রাফটা যদি একটু দেখো, সিম্পলি এদিকে এনার্জি, পটেনশিয়াল এনার্জি, কাইনেটিক এনার্জি, এটা এখন ভাবা লাগতো না, সিম্পলি এনার্জি ধরো, এটা প্রগ্রেস অফ রিয়াকশন, মানে শুরুর থেকে আর শেষে কীভাবে রিয়াকশন প্রগ্রেস হয়। আমি তোমারে আগেও বুঝিয়ে দিছি এই টাইপের গ্রাফ, এটা রিয়াক্টেন্টের পজিশন বুঝার না, ভুল কইছি, রিয়াক্টেন্টের পজিশন নাই, রিয়াক্টেন্টের এনার্জি বুঝার এই লেভেলে আছে রিয়াক্টেন্টের এনার্জি। দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিস অফ এনার্জি। এটা কার এনার্জি বুঝার? প্রোডাক্টের এনার্জি বুঝার, রাইট। তো রিয়াক্টেন্টকে H2R I2, H2R I2 হইছে আমার রিয়াক্টেন্ট, প্রোডাক্টকে HI হইছে প্রোডাক্ট, তো প্রোডাক্ট HI, তো রিয়াক্টেন্টের এনার্জি প্রোডাক্টের এনার্জি এই পজিশনে বুঝার। কিন্তু রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে আইতে গেলে একটা পাহাড় ক্রস করে আইতে লাগে, সাইকেল দিয়ে এতটুকু উঠতে লাগে, উঠার পরে আর পেডেল দিতে লাগে না, অটোমেটিক নিচে নামিয়ে আইজিব। উঠাটাই কষ্ট। তো এটা রিয়াক্টেন্টের এনার্জি, এটা প্রোডাক্টের এনার্জি, আর রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে যাইতে গেলে একটা পাহাড় ক্রস করে আইতে লাগে। এই পাহাড়ের যে পিক পয়েন্ট, টপ পয়েন্ট, এই পয়েন্টটা কিতা, এই পয়েন্টে কিতা রিপ্রেজেন্ট করে? স্যার অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। তো আবার ভুল কইছো, অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স নাই, এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। লাইক দিস পয়েন্ট represents energy of reactant, this point represents energy of product, this is the highest point in the energy graph, and this point represents energy of activated complex or energy of transition state or energy of intermediate. The activated complex কি জিনিস হইলো, মানে somehow bond breaking, bond formation এর একটা সিচুয়েশন বোঝায় activated কমপ্লেক্সে। তো এই গ্রাফ দেখিয়া কিতা বোঝা যায় যে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি হাইয়েস্ট। তোমরা জানো যখন এনার্জি হাইয়েস্ট থাকে তখন স্টেবিলিটি সব থেকে কম থাকে। আমরা কোন সময় স্টেবল থাকি? যখন চুপচাপ আরামসে, যখন আমরা বিছানায় শুয়ে থাকি আরামসে, রেস্ট, একদম স্টেবল, নো এনার্জি, একদম লো এনার্জি থাকে, একদম কম এনার্জি, সো উই আর স্টেবল। কিন্তু যখনই খুব বেশি এনার্জি হয় শরীরে, এই মানে whenever excess of energy, বেশি এনার্জি যখন ক্রিয়েট হয় একটা সিস্টেমের মধ্যে, দ্য সিস্টেম ইজ কল্ড আনস্টেবল। তো সিস্টেম কোন সময় স্টেবল? যখন সিস্টেম রেস্টে, কম এনার্জি। কিন্তু সিস্টেমের মধ্যে যখন সাম বন্ড ব্রেকিং, বন্ড ফরমেশন ক্রিয়েট হয় তখন হাই এনার্জি সিস্টেমের মধ্যে, দেন দ্য সিস্টেম ইজ আনস্টেবল। তো সব থেকে আনস্টেবলকে রিয়াক্টেন্ট, প্রোডাক্ট আর অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের মধ্যে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স হইছে সব থেকে আনস্টেবল সিচুয়েশন। সব থেকে আনস্টেবলকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স, যার কারণে তার এনার্জি সব থেকে বেশি। তো তোমার সব ভুলে যেতে পারো, জাস্ট মনে রাখো রিয়াক্টেন্ট আর প্রোডাক্ট থেকে সব থেকে পিকে কে আছে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। তো এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স ইজ হাইয়েস্ট। অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স কি জিনিস? ওল্ড বন্ডস আর বিং ব্রোকেন, নিউ বন্ডস আর বিং ফর্মড, এই যে সিচুয়েশনটা হুইচ ইজ ভেরি ভেরি আনস্টেবল। Activated complex very unstable, it exists for a infinitesimally small time period, খুব কম সময়ের লাগে এক্সিস্ট করে। তো রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে যাওয়ার রাস্তায় মিডিলে এই পিকের মধ্যে যে এনার্জি রিপ্রেজেন্ট করে, কার এনার্জি? এটা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি, রাইট? তো এটা আশা করি বোঝা গেছে। তো অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স থেকে ফার্দার আমরা ডাইরেক্ট কই এই যাই প্রোডাক্টে। তো রিয়াক্টেন্ট আর প্রোডাক্টের মিডিলের যে সিচুয়েশন, যেখানে কিছু বন্ড ফর্ম হওয়ার অবস্থায়, বন্ড ভাঙ্গের অবস্থা, ওল্ড বন্ডস ভাঙ্গের অবস্থা, নিউ বন্ডস ফর্ম হওয়ার অবস্থা, এই পার্টিকুলার সিচুয়েশন রে আমরা যখন একটা স্ট্রাকচার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, এই স্ট্রাকচারগুলোরে কোয়া হয় অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স অর ট্রানজিশন স্টেট অর ইন্টারমিডিয়েট স্টেট, অর ইন্টারমিডিয়েট সিম্পলি কইলেই হয়। তো রিয়াক্টেন্ট এটা এখানে দেখো ওল্ড বন্ডস পুরা ব্রেক হয়ে গেছে, হাইড্রোজেন পুরা, আর কোনো বন্ড নাই ইন প্রোডাক্টস। ওল্ড বন্ডস আয়োডিন বন্ড পুরা ব্রেক, নিউ বন্ডসটা পুরা ডেভেলপ হয়ে গেছে। তো ওল্ড বন্ডস কমপ্লিটলি ডেস্ট্রয়েড, নিউ বন্ডস কমপ্লিটলি ফর্মড, কোন জায়গায়? প্রোডাক্টে। তো হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভেশন এনার্জি? দেখো সিম্পলি যদি আমি অ্যাক্টিভেশন এনার্জির ডেফিনেশন কইতে চাই, তো এই গ্রাফ নিয়ে আর কোনো চিন্তা নাই, এটা রিয়াক্টেন্ট, এটা প্রোডাক্ট, এটা রিয়াক্টেন্টের এনার্জি, এটা প্রোডাক্টের এনার্জি, আর এই জায়গা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি। স্যার রিয়াক্টেন্ট উপরে কেনে, প্রোডাক্ট নিচে কেনে, আমার ইচ্ছা হয়েছে ওটার লাগিয়ে দিছি।
তোমরা ইচ্ছা যদি হয় প্রোডাক্ট উপরে রিঅ্যাক্টেন্ট নিচে দিতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই। ঠিক, তো দেখো রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে পৌঁছতে গেলে যে এনার্জির দরকার, রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে পৌঁছতে গেলে যে এনার্জির দরকার, কতটুকু এনার্জির দরকার? রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছতে গেলে যতটুক এনার্জির দরকার, এই এনার্জিরই আমরা কই অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। কারণ সাইকেল এতটুকু উঠে গেলে তো আর টেনশন নাই, এখন পেডাল না মারলেও সাইকেল অটোমেটিক প্রোডাক্টে পৌঁছবো। তো রিঅ্যাক্টেন্টের জায়গার থেকে ওই পাহাড়ের টপে যেটা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি, এই জায়গাতে পৌঁছানোটাই সব থেকে ডিফিকাল্ট টাস্ক। আর রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছাইতে যতটুক এনার্জি দরকার এটারই আমরা কিতা কই? অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। দেখো, দ্য এনার্জি রিকোয়ার্ড টু ফর্ম দিস ইন্টারমিডিয়েট মানে কিতা? অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সই তো ইন্টারমিডিয়েট। The energy required to form the activated complex from reactant is called activation energy. Intermediate এখানে খোয়া আছে, ইন্টারমিডিয়েট যার নাম অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স ইজ নোন এজ অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। তো রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে পৌঁছাইতে গেলে যতটুকু এনার্জি দরকার, এনার্জি রিকোয়ার্ড টু get to the energy level of activated complex from the energy level of reactant is called activation energy. বা কইতে পারো the energy required to form activated complex বানাইতে গেলে যতটুকু এনার্জি দরকার, কারণ এই এনার্জিতে না পৌঁছলে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সটা ক্রিয়েট হইতো না, মানে এই সিচুয়েশনটা ক্রিয়েট হইতো না যেখানে ওল্ড বন্ডস ব্রেক হওয়ার, নিউ বন্ডস ফর্ম হওয়ার, এই সিচুয়েশনটাই তো অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। তো এই অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স প্রডিউস করতে গেলে আমার রিঅ্যাক্টেন্টে কিছু এনার্জি দিতে লাগবো। এই এনার্জি কেমনে পায়? বুদ্ধি লাগাও। রিঅ্যাক্টেন্ট যখন কলিশন করে অ্যামংস দেমসেলভস, তখন রিঅ্যাক্টেন্ট বিকজ অফ কলিশন, এখন এটাও বুঝরা যে কলিশন কেন দরকার, বিকজ অফ কলিশন রিঅ্যাক্টেন্টের এনার্জি লেভেল বাড়তে থাকে, বাড়িয়া নিউ বন্ডস, ওল্ড বন্ডস এই জিনিসগুলো হয়। তো রিঅ্যাক্টেন্টের কলিশনের লেগে এনার্জি আপলিফট হয়, এনার্জি বাড়তে বাড়তে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছে। তো রিঅ্যাক্টেন্টের নিজস্ব এনার্জি লেভেল থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি পর্যন্ত পৌঁছাইতে গেলে যতটুকু এনার্জির দরকার, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। এই অ্যাক্টিভেশন এনার্জির আমরা সিম্বল কিতা দিলাম? ই সাফিক্স এ, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। এটা দরকার পড়বো অনেক জায়গায়। তো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বোঝা গেছে। অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ডায়াগ্রাম আঁকিয়া তোমরা দেখাই লিবাই যে এই জায়গাটুকু হয়েছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ই এ। রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে পৌঁছাইতে গেলে কতটুকু এনার্জি দরকার। তো আরেকভাবে ডিফাইন করা যায় যে ই এ ইজ ইকুয়াল টু, আমি এদিকে লিখি, ই এ ইজ ইকুয়াল টু মানে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু, আচ্ছা এই জায়গার এনার্জির নাম কিতা হইব কোসাইন? এই জায়গার এতটুক এনার্জি কার? রিঅ্যাক্টেন্টের। তো এই জায়গায় আমরা কইতে পারি ই আর, মানে রিঅ্যাক্টেন্টের নিজস্ব এনার্জি এতটুক। আর রিঅ্যাক্টেন্ট থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছানোর যে এনার্জি, এটার নাম হইছে ই এ। ই এ এতটুক জায়গা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। আর এতটুক হইছে রিঅ্যাক্টেন্টের নিজের এনার্জি, এনার্জি অফ রিঅ্যাক্টেন্টস। স্যার এনার্জি ভাবতে পারো যে রিঅ্যাক্টেন্টের নিজের এনার্জি কেমনে হয়? ধরো এই রুম টেম্পারেচারে যদি আমি রিঅ্যাক্টেন্টস রাখি, তো রুম টেম্পারেচার থেকেও তো রিঅ্যাক্টেন্টসগুলো একটু হিট এনার্জি পাইয়া তো তার আর কিচ্ছু না কিছু একটা এনার্জি তো রিঅ্যাক্টেন্টসের থাকবো না। রিঅ্যাক্টেন্টস তো আর জিরো এনার্জি লইয়া নাই, কিচ্ছু না কিছু রুম টেম্পারেচার থেকে হিট নিয়েও তো একটু হইলেও তার কাছে এনার্জি থাকবো। তো রিঅ্যাক্টেন্টসের নিজেরারও কিছু এনার্জি থাকে। তো এতটুকু হইছে রিঅ্যাক্টেন্টের নিজেরার এনার্জি, এনার্জি অফ রিঅ্যাক্টেন্ট। এই পজিশন কিতা রেফার করে যে এটা জিরোর থেকে এতটুকু হইছে রিঅ্যাক্টেন্টের নিজের এনার্জি। তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি, আগে লিখলেই এরপরে বুঝবাই। থ্রেশহোল্ড এনার্জি মাইনাস এনার্জি অফ রিঅ্যাক্টেন্ট। টোটাল এনার্জি এতটুক, টোটাল এনার্জি অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স একদম
জিরোর থেকে শুরু করে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স পর্যন্ত যে এনার্জি, এটারে আমরা কই থ্রেশহোল্ড এনার্জি। থ্রেশহোল্ড এনার্জি টোটাল অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স পর্যন্ত একদম জিরোর থেকে শুরু করিয়া এতটুকু পৌঁছানোর নাম হয়েছে থ্রেশহোল্ড এনার্জি। থ্রেশহোল্ড এনার্জির থেকে আমি যদি রিয়াক্টেন্টের এনার্জিটুকু মাইনাস করিলাই, তো আমার কাছে যে এনার্জি বাঁচবো এটা হইব অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। ঠিক, ধরো একটা সিম্পল এক্সাম্পল যদি আমি দেই, ধরো আমি বাইক চালাইলাম 40 বাদ দাও 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে। তো আমার বাইকের একটা তো স্পিড আছে 20 কিলোমিটার পার আওয়ার, কিন্তু এই স্পিডে কোনো ড্যামেজ হইতো না, কোনো অ্যাক্সিডেন্টও হইতো না, ড্যামেজও হইতো না। আমি তো চাই কলিশন হইতো, আমি বাইক চালাইলাম না, ধরো অন্য কেউ চালার, আমার কলিশন হইলে উপায় নাই। সামবডি ইজ রাইডিং বাইক, তো 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে একটা মিনিমাম স্পিডে চালাইয়া যার, কিন্তু এই স্পিডে চালাইলে তো তার হইতো না, তার পৌঁছতে লাগবো ধরো 100 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে। এই স্পিডে যাওয়ার পরে তার কলিশন সাফিসিয়েন্ট হইব, ওয়া ব্রেকডাউন হইব, সামহাও চেঞ্জ ড্যামেজ হয়ে যাব, রিয়াক্টেন্স আর বাইক থাকতো না, মানুষ থাকতো না, ইট উইল বি কনভার্টেড টু সিম্পল ওই যে প্লাস্টিক লোয়ার ইয়েতে কনভার্ট হয়ে যাব। এখন দেখো তো 20 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে যখন আসিল, এই স্পিড থেকে 100-এ পৌঁছতে তার কতটুক লাগে, 20 থেকে 100-এ পৌঁছতে 80 কিলোমিটার পার আওয়ার। এটারে আমরা কইম অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। ওই লেভেলে গেলে হে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করার লাগিয়া। তো 0 থেকে 20 পর্যন্ত যে স্পিড, এই 20 স্পিড হইছে বাইকের নিজস্ব স্পিড, একটা তো স্পিডে যার। 20 থেকে 100-এ পৌঁছা মানে ওই অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে পৌঁছা। আর 0 থেকে 100 পুরা কতটুক লাগবো, এই জিনিসটারে আমরা কইলাম থ্রেশহোল্ড এনার্জি। তো একদম 0 থেকে স্টার্ট করি অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স পর্যন্ত পৌঁছাইতে যদি আমি দেখতাম টোটাল এনার্জি, টোটাল স্পিড কত 100-এ পৌঁছতে লাগবো, তো টোটাল এনার্জি কতটুক লাগবো, যেটারে আমরা কইলাম থ্রেশহোল্ড এনার্জি। টোটাল এনার্জি রিকোয়ার্ড টু রিচ অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স স্টার্টিং ফ্রম 0। কিন্তু রিয়াক্টেন্টের তো নিজস্ব একটা এনার্জি আছে, লাইক দ্য পার্সন রাইডিং বাইক ইজ রাইডিং উইথ এ ভেলোসিটি অফ 20 কিলোমিটার পার আওয়ার। হ্যাঁ, তো একটা ভেলোসিটিতে মুভ করে 20 কিলোমিটার, তার তো একদম জিরো নাই, স্টপ নাই, তো 20 থেকে 100-এ পুষতো। সিমিলারলি রিয়াক্টেন্টের একটা এনার্জি আছে, এই এনার্জির থেকে হে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে পুষতে গিয়ে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। কিন্তু একদম 0 থেকে যদি আমি অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স পর্যন্ত এনার্জি ভাবি, এটারে আমি কইমু থ্রেশহোল্ড এনার্জি। তো থ্রেশহোল্ড এনার্জি মাইনাস এনার্জি অফ রিয়াক্টেন্ট গিভস ইউ অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। থ্রেশহোল্ড এনার্জির কনসেপ্টটা আরও ডিপলি নেওয়া যায়, এখন দরকার নাই থ্রেশহোল্ড এনার্জির ডিপ কনসেপ্টের, আমরা জাস্ট অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বুঝার লাগিয়ে যতটুকু দরকার এতটুকু করলাম। ঠিক, অ্যাক্টিভেশন এনার্জির ডেফিনেশন তোমার জিগাইতে পারে, যদি ডেফিনেশন জিগাই এই ডেফিনেশন লিখবা, গ্রাফ ড্র করবা, ডান। এখন আমরা যাইমু ক্যাটালিস্টের ব্যাপারে একটু দেখমু যে হোয়াট ইজ ক্যাটালিস্ট, ক্যাটালিস্টে কীভাবে রিয়াকশনের স্পিড কমায় বা বাড়ায়, এই জিনিসগুলো আমরা একটু ডিসকাস করব। তো ইফেক্ট অফ ক্যাটালিস্ট, হোয়াট ক্যাটালিস্ট ডাজ, এই 3টা পয়েন্ট যদি আমরা বুঝে নিতে পারি, তো ক্যাটালিস্ট সম্পর্কে আর কিছু পড়ার নাই। এই পার্টিকুলার 3টা পয়েন্ট এখন বোঝার চেষ্টা করো, একটা করে আমরা বুঝলাম। A catalyst is a substance that changes the speed of a reaction, that changes the or alters the rate or speed, একই তো ব্যাপার, speed of a reaction without itself permanently chemically changed. ছোটবেলার থেকে পড়িয়াইরা যে ক্যাটালিস্টে কিতা করে, রিয়াকশনের স্পিড চেঞ্জ করে, মানে স্পিড বাড়াইতেও পারে কমাইতেও পারে। ক্যাটালিস্ট দুই রকমই ক্যাটালিস্ট পসিবল। এখানে আমরা যে ক্যাটালিস্টের কথা ডিসকাস করব, এই ক্যাটালিস্ট স্পিড ইনক্রিজ করে এমন ক্যাটালিস্টের কথা এখানে আমরা ডিসকাস করব। তো ক্যাটালিস্ট ইজ এ সাবস্ট্যান্স যেটা রিয়াকশনের মধ্যে দেওয়া হয় যাতে রিয়াকশনের স্পিডটা চেঞ্জ হয়। কিভাবে চেঞ্জ হইতো, এখানে আমরা ধরিয়া নিলাম যে স্পিড বাড়তো, রিয়াকশন ফাস্ট হইতো। তো catalyst is a substance that alters or changes the rate of a chemical reaction without itself being permanently chemically changed. মানে একটা ক্যাটালিস্ট যখন আমি রিয়াকশনে দেই, কেন দেই, রিয়াকশনের স্পিড
চেঞ্জ করার লাগিয়া জেনারেলি বাড়ানির লাগিয়া তো একটা রিয়াকশনের স্পিড বাড়ানির লাগিয়া আমি যদি রিয়াকশনে ক্যাটালিস্ট দিই তো রিয়াকশন শেষ হইয়া প্রোডাক্ট হয়ে গেল তারপরে দেখা যাইব যে ক্যাটালিস্ট যেমনে দিছিলাম এমনিই আবার বাইরে আই গেছে তো ক্যাটালিস্টের কোনো চেঞ্জ হয় না রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্ট হয়ে যায় ক্যাটালিস্ট দেওয়াই কিতা হয় রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্ট আরও স্পিডে হয় বিকজ অফ ক্যাটালিস্ট কিন্তু ডিউরিং দ্য কনভার্সন ফ্রম রিয়াক্টেন্ট টু প্রোডাক্ট ক্যাটালিস্ট নিজে কোনো চেঞ্জ হয় না ক্যাটালিস্ট যেভাবে আমি দিছিলাম ঠিক এইভাবেই আমি ব্যাক ফাইলাই ক্যাটালিস্টে তো ক্যাটালিস্ট উইদাউট ইটসেলফ বিং পারমানেন্টলি কেমিক্যালি চেঞ্জড ক্যাটালিস্টের কোনো কেমিক্যাল চেঞ্জ আয় না রিয়াক্টেন্ট তো প্রোডাক্টে চেঞ্জ হওয়ার বাট ক্যাটালিস্ট অ্যাজ ইট ইজ যেভাবে আমি দিছিলাম এইভাবেই রিয়াকশনের পরে রিকভার হয়ে যায় ক্যাটালিস্ট আমি এই ক্যাটালিস্ট নিয়ে আরেকটা রিয়াকশন করতে পারবো তো ক্যাটালিস্ট এক ক্যাটালিস্ট নিয়ে বারবার রিয়াকশন করা যেতে পারে এই একটা রিয়াকশন করলাম রিয়াকশন শেষ হওয়ার পরে ক্যাটালিস্ট যেমনে দিছিলাম এমনিই আবার গুড়িয়া পাওয়া যায় তো দিস ক্যাটালিস্ট ক্যান বি ইউজড ইন আদার রিয়াকশনস দেন নেক্সট রিয়াকশন এইভাবে ক্যাটালিস্ট ইউজ করা যেতে পারে কারণ ক্যাটালিস্ট পার্মানেন্টলি কোনো চেঞ্জ হয় না কেমিক্যালি চেঞ্জ হয় না ডিউরিং দ্য রিয়াকশন কিন্তু একটু যদি বুঝতে চাও সেকেন্ড পয়েন্টে একটু কনফিউজ করতে পারে তোমারে দেখো আমি কইছি যে যখন রিয়াকশন শুরু হয় ক্যাটালিস্ট আমরা দিলাম তো এই ক্যাটালিস্ট থেকে এই ক্যাটালিস্টের আলটিমেটলি রিয়াকশন শেষ হওয়ার পরে দেখা যায় যে ক্যাটালিস্ট যেভাবে দিছি সেম চেহারা ক্যাটালিস্টের রয়েছে মানে কোনো চেঞ্জই হয়েছে না ক্যাটালিস্ট কিন্তু এর মানে এটা নয় যে ক্যাটালিস্টের রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে না ক্যাটালিস্ট অলসো পার্টিসিপেটস ইন রিয়াকশন বাট অন এ ভেরি টেম্পোরারি বেসিস খুব এই রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্টে যাওয়ার সময় খুব কম সময়ের লাগিয়া ক্যাটালিস্টে একটু সময় রিয়াকশনে পার্টিসিপেট করে একেবারে যে করে না তা নয় করে কিন্তু আলটিমেটলি বাই দ্য এন্ড অফ দ্য রিয়াকশন ক্যাটালিস্ট আবার পুরা ঠিকঠাকভাবে ঠিক আগের মতো রিকভার হয়ে যায় একটু আমি যদি ডিটেইলস তোমরা বুঝাইতে চাই দেখো ধরো একটা রিয়াকশন এ প্লাস বি গিভিং আস এ বি তো আনক্যাটালাইজড রিয়াকশন হইলে কীরকম হইব মানে ক্যাটালিস্ট না দিয়া যদি আমি এই রিয়াকশন করি তো কীরকম হইব আর ক্যাটালিস্ট দিয়া যদি এই রিয়াকশন করি তো কীরকম হইব জাস্ট ডিফারেন্সটুকু খেয়াল করো ইফ উই সি দ্য আনক্যাটালাইজড রিয়াকশন যদি আমরা দেখি এ প্লাস বি অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে দেখো এর মধ্যে তো এ টু নাই তো যে এ বন্ড এ থাকতো এ নিজে একটা অ্যাটম বি নিজে একটা অ্যাটম তো এখানে ওল্ড বন্ড ব্রেক হওয়ার কোনো কনসেপ্ট নাই নিউ বন্ড ইজ বিং ফর্মড ওই রকম ব্যাপার আছে কারণ ওল্ড কোনো বন্ডই নাই খালি এ মধ্যে বন্ড কিতা থাকবো বি তো একটা অ্যাটম বন্ড কিতা থাকবো মলিকুল হইলে না বন্ড থাকতো তো এ আর বির মধ্যে একটা বন্ড ফরমেশন হর এটা জাস্ট দেখানি হর ইজ বিং ফর্ম হয়েছে না ফর্ম তো প্রোডাক্টে গিয়া হয়েছে এ বিতে গিয়া কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে কিতা দেখানি ওরে নিউ বন্ড ইজ বিং ফর্মড এখানে কোনো ওল্ড বন্ড নাই তো ওল্ড বন্ড ইজ বিং ব্রোকেনটা দেখানি পসিবল না তো নিউ বন্ড ইজ বিং ফর্মড দেখানি হয়েছে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে তো রিয়াক্টেন্ট এই পোর্শন কিতা রিয়াক্টেন্ট এই পোর্শন কিতা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স যার এনার্জি সব থেকে হাই টপে ওই পিক পয়েন্ট অফ দ্য গ্রাফ রিয়াকশন প্রোফাইল গ্রাফ পিক পয়েন্ট অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি এটা কিতা প্রোডাক্ট এই রিয়াকশনে আমরা কোনো ক্যাটালিস্ট দিছি না কিন্তু এই রিয়াকশনটা যদি তুমি দেখো সব ক্লিয়ার হয়ে যাব এ আর বি রিয়াক্টেন্টস এই রিয়াকশনে একটা ক্যাটালিস্ট সি দেওয়া আছে দিস ইজ ক্যাটালিস্ট সি দেখো এ আর বির মধ্যে যখন বন্ড ফরমেশন হর এ আর বির মধ্যে যখন বন্ড ফরমেশন হর নিউ বন্ড ইজ বিং ফর্মড দেখানি হর অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে সামহাও এ আর সির মধ্যেও একটা সিও কিন্তু পার্টিসিপেট করছে ইন অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স একটা বন্ড ফরমেশন হর দেখা হয়েছে বি আর সির মধ্যে একটা বন্ড ফরমেশন হর মানে সি কিতা করে এ আর বির বন্ড ফরমেশনের স্পিড আপ করে কিভাবে করে একটু ওয়েট করো এখানে আমি জাস্ট বোঝানির মেইন রিজন হইছে যে ক্যাটালিস্ট কিন্তু অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সে পার্টিসিপেট করে কিন্তু আবার যখন প্রোডাক্ট ফরমেশন হয় দেখো সি ক্যাটালিস্ট আবার রিজেনারেটেড হয়ে গেছে কোনো চেঞ্জ আসেনি ক্যাটালিস্টের না সি এ আর বির তো চেঞ্জ আছে আগে আসিল এ প্লাস বি এখন এ বি বন্ড ফরমেশন হয়ে গেছে রিয়াক্টেন্ট হ্যাজ চেঞ্জড ইনটু প্রোডাক্ট কিন্তু ক্যাটালিস্টই রয়েছে লাস্টে সি হ্যাজ রিমেইনড সি ইন দ্য প্রসেস মানে ক্যাটালিস্টে কিতা করে টেম্পোরারিলি
টেম্পোরারিলি একটু সময়ের লাগিয়ে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স বানাইতে হেল্প করে, এতটুকু কইতে পারো যে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স খুব তাড়াতাড়ি অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স বানাইতে হেল্প করে ক্যাটালিস্ট। মানে আমার মেইন কথা যেটা বুঝাইতে চাইলাম যে ক্যাটালিস্ট টেম্পোরারিলি পার্টিসিপেটস ইন রিয়াকশন, বাট বাই দ্য এন্ড অফ রিয়াকশন ক্যাটালিস্ট ইজ রিজেনারেটেড অ্যাজ ইট ইজ। যেভাবে রিয়াকশন ইউজ হয়েছে ঠিক এইভাবে ক্যাটালিস্ট রিজেনারেট হয়ে যার, কিন্তু টেম্পোরারিলি ক্যাটালিস্টে পার্টিসিপেট করছে ইন দ্য রিয়াকশন। তো এটা কোনো সময় কইবাই না যে ক্যাটালিস্টের রিয়াকশনে পার্টিসিপেটই করে না, ইট ইজ রং। ক্যাটালিস্ট পার্টিসিপেট করে, দ্যাট ইজ ট্রু, বাট অন এ টেম্পোরারি বেসিস, রাইট? So catalyst participates in a reaction but on a temporary basis. So what is catalyst jodi keu koy? What is the definition? Catalyst is a substance used in a reaction to change the speed of reaction, and this catalyst does not undergo any permanent change. So ekhon amra bujhmu je how catalyst increases the speed of reaction. অনেক সময় বোর্ডে তোমার কোয়েশ্চন দিব যে ক্যাটালিস্টে একটা রিয়াকশনের স্পিড জেনারেলি তো বাড়ায়, কমাইতেও পারে, কিন্তু আমরা এখানে ডিসকাশন করলাম হাউ ক্যাটালিস্ট ইনক্রিজেস দ্য স্পিড অফ রিয়াকশন। তো এটা আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। দেখো এই পয়েন্ট বোঝা হয়ে গেছে, এই পয়েন্ট বোঝা হয়ে গেছে। কিতা লেখা আছে? ইট মাস্ট টেক পার্ট ইন দ্য রিয়াকশন and it change chemically but albeit মানে but on a temporary basis, temporarily একটু চেঞ্জ হয় কিন্তু ultimately as it is regenerate হয়ে যায়। একটু আগে দেখছো, this particular point is very important. এটা হলো একটা 2 মার্কের কোয়েশ্চন থার্ড পয়েন্ট থেকে। এত সময় আমরা ক্যাটালিস্ট কি জিনিস, ক্যাটালিস্টের ব্যাপারে একটু জানলাম, কিন্তু এই থার্ড পয়েন্ট থেকে তোমারে বোর্ড এক্সামে 2 মার্কের একটা কোয়েশ্চন জিগাইতে পারে। কিতা কোয়েশ্চন জিগাইতে পারে হাউ does a catalyst increase the speed of reaction? ক্যাটালিস্টে কিভাবে রিয়াকশনের স্পিড বাড়ায়? দেখো, the function of a catalyst একটু অন্যরকম রিয়াকশনে ইনভলভ হয়। এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিসকাস করলাম হোমোজেনিয়াস ক্যাটালিস্টের ব্যাপারে, মানে ক্যাটালিস্টের যে ফিজিক্যাল স্টেট, সলিড, লিকুইড, গ্যাসাস, অ্যাকুয়াস যে স্টেট থাকবো, রিয়াক্টেন্টেরও সেম ফিজিক্যাল স্টেট আর প্রোডাক্টেরও সেম ফিজিক্যাল স্টেট, এমন যদি হয়, এটা আমি এক্সট্রা তোমরা কইয়া রাখলাম, এখানে যদিও এইসব কথা ঝামেলা কোয়া নাই, তবু আমি জাস্ট কইলাম ক্যাটালিস্টের যে ফিজিক্যাল স্টেট, রিয়াক্টেন্টের যে ফিজিক্যাল স্টেট আর প্রোডাক্টের যে ফিজিক্যাল স্টেট, সলিড, লিকুইড, গ্যাস যাই হইব, সব যদি সমান হয়, রিয়াক্টেন্টের ফিজিক্যাল স্টেট, প্রোডাক্টের ফিজিক্যাল স্টেট আর ক্যাটালিস্টের ফিজিক্যাল স্টেট যদি সমান হয়, তখন গিয়া এই লজিকটা কাজে লাগবো। হাউ ডাজ এ ক্যাটালিস্ট ইনক্রিজ দ্য স্পিড অফ রিয়াকশন? তখন গিয়া এই কথা কইতে পারবাই, ওয়ান্স all the reactants, all the products and the catalyst used in the reaction are in the same physical state, তখন এই পয়েন্টটা কাজে লাগবো। অবশ্যই এটা তোমরা এখন না জানলে অসুবিধা নাই, পরে বুঝবাই, এটা সারফেস কেমিস্ট্রি চ্যাপ্টারে গিয়া এই জিনিসটা বুঝবাই। এনিওয়ে, এখন এই আমার কথা ভুলে যাও, এই যে হোমোজিনিয়াসের ব্যাপারটা কইছি, সব ফিজিক্যাল স্টেট সমান হইতে লাগবো, ভুলে যাও। সিম্পলি দেখো ক্যাটালিস্টে কিভাবে রিয়াকশনের স্পিড বাড়ায়। সিম্পল, জাস্ট ওয়ান লাইন। দেখো রিয়াক্টেন্ট, এটা রিয়াক্টেন্ট তো রিয়াক্টেন্ট না, ইট ইজ দ্য এনার্জি অফ রিয়াক্টেন্ট। এটা কিতা এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স অর ট্রানজিশন স্টেট অর ইন্টারমিডিয়েট। এটা কিতা প্রোডাক্টের এনার্জি। তো রিয়াক্টেন্ট থেকে প্রোডাক্ট আইতে গেলে পাহাড় দিয়ে এই সাইকেল লইয়া এতটুকু উঠতে লাগবো, উঠার পরে আর টেনশন নাই, এদিক অটোমেটিক হইব। এখন সাইকেল নিয়ে যদি এতটুক না উঠিয়া, আমি যদি এতটুক উঠিয়া আইতে পারি, তো আমার খুব ফাস্ট হইব, আরও স্পিডে রিয়াকশনটা হয়ে গেলো, তাড়াতাড়ি হয়ে গেল গিয়া। এতটুক বাইয়া উঠতে লাগেন না, জাস্ট এতটুক আমি সাইকেল নিয়ে উঠলাম, কম জায়গা উঠতে লাগে, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমে গেল।
তো ক্যাটালিস্টে কিতা করে, ক্যাটালিস্ট লোয়ার্স ডাউন দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, ক্যাটালিস্টে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমাই দেয়। ধরো ক্যাটালিস্ট যদি দেওয়া হয় না, তো রিয়াকশন ধরো যদি এই রাস্তায় গেল নে, এই এনার্জি ট্রাভেল করিয়া গেল নে, কিন্তু ক্যাটালিস্ট দিলেইলে হয়তো এই রাস্তা, ক্যাটালিস্ট লোয়ার্স দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, ওই পিকটা নিচে নামাই দেয়, পাহাড় একটু কাটিয়া ফালাই দেয়। তো ক্যাটালিস্ট ডিক্রিজেস দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। আচ্ছা, ক্যাটালিস্ট না দিলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এতটুক, আর ক্যাটালিস্ট দিলেইলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এতটুক, কমে গেল অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ক্যাটালিস্ট দিলে। ঠিক, তো এই যে রাস্তা যেটা সলিড লাইন দিয়ে বোঝানো হয়েছে, সলিড লাইন দিয়ে, এটা হয়েছে বিনা ক্যাটালিস্ট, উইদাউট ক্যাটালিস্ট রিয়াকশন। আর ক্যাটালিস্ট দিলে কোন রাস্তা ফলো হর একটা এক্সাম্পল গ্রাফিক্যালি দিয়া বোঝানো আছে। ক্যাটালিস্ট দিলে কোন রাস্তা ফলো হর, এই যে ডটেড যে পাথ, এই রাস্তা ফলো হর। এই রাস্তা ফলো হওয়া মানে ক্যাটালিস্টে কিতা করলো, ক্যাটালিস্টে পাহাড় কাটি লইল। তুমি তো এইভাবে কইতাই নাই, তুমি কিতা কইবাই, ক্যাটালিস্ট ডিক্রিজেস অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, ক্যাটালিস্ট ডিক্রিজেস অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। তো এই যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যেটা সলিড লাইনের, এটাই বুঝার অ্যাক্টিভেশন এনার্জি উইদাউট ক্যাটালিস্ট, ক্যাটালিস্ট না দিলে কিতা হইল নে, উইদাউট ক্যাটালিস্ট, উইদাউট ক্যাটালিস্ট। আর আমি যদি ক্যাটালিস্ট দিলাই, তখন পাহাড়টা নিচে নামে যায়, মানে এখন সাইকেল লইয়া এতটুকু উঠতায়, তো এখন এনার্জি কতটুক, এতটুক, রিয়াক্টেন্ট থেকে এতটুকু হয়েছে এনার্জি। এই জায়গার নাম কিতা, ইএ উইথ ক্যাটালিস্ট বা ইন প্রেজেন্স অফ ক্যাটালিস্ট, উইথ ক্যাটালিস্ট বা ইন প্রেজেন্স অফ ক্যাটালিস্ট, যেটা সুন্দর করিয়া ডায়াগ্রামে দেখা নিয়ে আছে, তোমরা একটু খাতায় নোট ডাউন করিলেও, এটার মেটেরিয়ালও আমি দিয়া দিব, যেহেতু এটা কমপ্লিটলি থিওরিটিক্যাল টপিক। তো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি উইদাউট ক্যাটালিস্ট দেখো বহুত কষ্টের ব্যাপার, রিয়াক্টেন্টরে বহুত এনার্জি দিয়ে এখানে তুলতে লাগবো, অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের এনার্জি লেভেলে নিতে লাগবো। আর রিয়াক্টেন্টরে এতটুক নিলে হইব যদি আমি ক্যাটালিস্ট ইউজ করতাম রিয়াকশনে। ক্যাটালিস্ট ইউজ করলে কিতা হয়, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমে যায়, ক্যাটালিস্ট ইউজ করলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমে যায়, দিস মাচ এনার্জি ইজ রিকোয়ার্ড। তো উইথ ক্যাটালিস্ট অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কম, উইদাউট ক্যাটালিস্ট অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বেশি, সলিড লাইন। উইথ ক্যাটালিস্ট অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমে গেছে, ডটেড লাইন। সেম রিয়াকশন উইদাউট ক্যাটালিস্ট, উইথ ক্যাটালিস্ট, সেম রিয়াকশনের দুইটা সিচুয়েশন হয়, ক্যাটালিস্ট দিলে এক সিচুয়েশন আর না দিলে আরেক সিচুয়েশন। না দিলে বড় পাহাড়, দিলে পাহাড় ছোটো হয়ে যায়, ক্যাটালিস্ট দিলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমে যায়। তো ফাংশন অফ এ ক্যাটালিস্ট ইজ টু লোয়ার ডাউন দ্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি। এর মানে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি যত কমাইব, পাহাড় যদি আরও কমাইতে পারে, যত পাওয়ারফুল ক্যাটালিস্ট হইব, তত পাহাড় নিচে আইতে থাকবো, মানে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কমতে থাকবো, রিয়াক্টেন্ট থেকে অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের যে এনার্জির যে গ্যাপটুকু কমতে থাকবো। অ্যান্ড দ্য মোর ফাস্ট উইল বি দ্য রিয়াকশন, অর ফাস্টার উইল বি দ্য রিয়াকশন, রিয়াকশনের স্পিড বাড়তে থাকবো। তো ক্যাটালিস্ট কীভাবে রিয়াকশনের স্পিড বাড়ায়, আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। সো এটা 2 মার্কের কোয়েশ্চন আইতে পারে, তুমি এই পয়েন্টটা সুন্দর করিয়া লেখবাই, অ্যান্ড উইথ দিস গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে সুন্দর করিয়া বুঝিয়ে দিবে। এখানে দেখো এনার্জি অ্যাক্সিস, এখানে রিয়াকশন কোঅর্ডিনেট লেখা আছে, তুমি ইচ্ছা করলে প্রগ্রেস অফ রিয়াকশনও লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই, বা রিয়াকশন কোঅর্ডিনেটও থাকতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই, ইটস আপ টু ইউ। I hope it is clear. So with that we end this topic, that is activation energy and effect of catalyst. Thank you.